This Hear me, right? conference will now So, be recorded. yeah, let me introduce myself. Okay, so my name is Kishore. Okay, I have 12 years of experience in IT sector, and mostly I worked on middleware technologies like a TIPCO, MuleSoft, or Agile Fusion, and also I have a little bit knowledge on Java Spring Boot. Okay, so I'm giving these trainings since the last 4 years. So I trained a number of people, around 40 students are trained, and almost 50% of the students got placed in our MNC companies. Okay, and this is a MuleSoft. In MuleSoft, there are different type of versions. So since I am giving these trainings from MuleSoft 3.6, and after that 3.9, and then fourth version we started. Right now we are in a 4.2.2. Okay, this is about the versions. So in this course we are fully going to concentrate on MuleSoft development course. Okay, this is about the basics, of course, and but we are going to cover a lot of things, which is like uh, the course is how it will go. So how, if you go through this course, then you can fulfill, like you can crack the interviews, and you can work in the real time projects. Okay, that is how we design this course. Okay, so this is a brief about myself. So I just want to know, like what is your career background, like do you have any idea on MuleSoft, or do you have any idea on any technologies or any freshers? So give me a basic information about you so that we can start this course. Okay, so we'll start with Sandeep. Sandeep, are you able to hear me? Yeah, yes, sir. Yeah, Yeah, yes, sir. Sandeep, can you please yeah, go ahead, Yes, sir. Sandeep. My name is Sandeep, and I'm working. I worked as a DevOps engineer, sir, in my previous company. But Okay. Mule is completely new to me. I have heard this name just Subramanian sir has told me that. Sir. I don't know Okay, fine. about zero knowledge, yes, sir. So, but you already have a IT knowledge. So, Yes, sir. because you are already working on a DevOps. Okay. Yeah. So, yeah, thank you, Sandeep. So, what Thank about Krishna? Yeah, yes, sir. I am from BCom background, sir. I have no idea on IT sector. Okay. Okay, Krishna. So, when did you complete your degree? 2019, sir. Okay, fine. Yeah. Okay, thank you, Krishna. Yeah, Devanath. So I have Yeah. completed Yeah, BTech, Devanath. BTech in electrical engineering. I don't have any Okay. knowledge in IT sector. Uh, I am When did working you as a complete your data degree? process. 2018 Okay, you are working as a data process executive. data process executive, non-IT background. Non-IT background. Okay, fine. Okay, I hope all are new to this technology, and moreover, you are very new to IT also, except Sandeep. Okay, okay. Before going to start this MuleSoft, let me give you like how IT sector would be like, look like. Okay, so I hope it will be useful for Sai also. So let me open one PPT. So basically in IT sector there are different type of teams. Okay, so like we have a development team, and also we have a testing team. Okay, and also we have another team called a production. These are the basic teams are available in every project, not only MuleSoft but any project. Okay, irrelevant of technology. So basically development is like at a initial stage. Suppose there is some requirement. Let us take one example of telecom. Okay, telecom, suppose if you want to purchase one SIM card, what you need to do as a end user nothing but we are the end user who are going to use the SIM card. He is the end user. Okay, so what he will do first, he will interact with the customer care, either over phone or directly he will go to the customer care centers, and then he will apply for the SIM card, right? So
now once he went to the customer care, then what customer care people will do, they will take the basic data, the biodata of consumer, and they will apply for the SIM card. Okay, over the period like 1 hour, 2 hours, or 24 hours, he will get the service, right, along with the SIM card. But in these time period, what will happen, there is some background, there is some IT technology. Okay, the IT process will be there, that is a software processing. So what they will do first initially, so they will create a account for you, that is a customer account. Once they created a customer account, then they will call another team where they will give the billing. Like suppose you want to go for the 500 rupees package per month. Let us consider one package name. You have a n number of packages, right? So they will see the different type of packages and they will suggest you like what kind of package will suitable for you. So based on your interest, they will assign that package to your SIM card, right? And before going to assign, they need to assign a number also. That is a telephone number, like a 10-digit number. So they need to choose the number as well. So that should be available, and if it is available, then they will give it to you. Once they allocate the mobile number, then what they will do, they will assign the bill plan. Once they will assign the bill plan, then what they will do next, they will start to record your callings. So like a call minutes, we call it CDRs, like how many minutes you are going to use their service. So from which phone to another which phone. So what network you are using, either you are using the same network or you are using a different network. So these kind of that department is separate. That is called a call recording department. So there are multiple departments are involved in this process. Okay, so they need to communicate each other, right? If suppose the customer care people will sit someplace, let us consider they are sitting in a Amirpet, okay, but their main branch would be in a Delhi. So how they are communicating? They are communicating through the internet. Okay, so let me open a PPT here. So like this, if you see here, so there are n number of systems. Now if we consider our example, like if you consider this is the first one is the billing system, and second one is the CRM nothing but your customer care department. Okay, and this is the another department where they will create the packages. The everyday package will change, so every month they will give new packages, they will delete the old packages, they will use some other extra offers. So that department will be separate, so they will take care about all these things. And there is one more department, that is a call recording department. So they will assess your call history, and they will assess the call history, and based on your call history, based on your package, this billing team will calculate your monthly billing summary. Okay, and same way there are some more departments, like if suppose you want to recharge your application, your package, so after a month you need to renewal your package, right? How you will renewal? They have a different type of platforms. Either directly you will go to the customer care, or you can recharge from your Phone Pay or Google Pay or Paytm, or through the internet. So these all are the different type of platforms, right? Again, so likewise there are there might be more applications, like some are analyzing your customer analysis, customer data, like which area having a more network, more customers, maximum customers, who are the premium customers. So there is some different department to analyze the data, but overall they need to communicate each and everyone, right? So here the problem is, yes, they can easily communicate from CRM. They will send a message to the billing system like ERP, then ERP will send a response back to the CRM. They can do it, but the problem is that this CRM, whatever it may be, whatever we are calling it as a customer care, if you went to the customer care, they have some front end screen where they will enter your username, password, I mean your name, your surname, and your address. Okay, what package do you want? What is your mobile number? All these data they will enter. That is a screen which is implemented by a JSP. Okay, to implement such a front end, like if you take the Flipkart or Amazon.com. So this is a website, right? So likewise, like this same web page, the customer care people, like let us consider Airtel. Airtel also, they have some website here like this.
This website might be implemented by Java or .NET, okay, .NET framework or JSP, whatever it may be. They use some technology to implement this front end screen. Okay, now the next is this billing system. If suppose the billing system needs to calculate the assess your billing, right, based on your package and your call history. So it is also implemented by another technology called Keynon. Let us consider one technology, Keynon. And this is the package system. This is implemented by some Java technology. And this is another system which is implemented by MuleSoft. This is another system which might be implemented by Android. This is another system which might be implemented by Python. So there are different languages. So as a CRM, I know only one language, that is a Java. Okay, if I want to interact with him, he knows Java, so directly I can interact with the Java. But he is a Keynon, it's an entirely different language. So I don't know how to interact with him, right? So this is a problem here. So if I want to know this Keynon as a CRM, like I need to learn this Keynon technology. Then only I can interact with the ERP, right? Are you able to understand? Can I explain Yes, in sir. Telugu also? So all are Telugu, right? Yes, sir. I can Yes, sir. understand. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, బేసిక్ ఏం లేదండి, సిఆర్ఎం. ఆ సిఆర్ఎం అనేది డిఫరెంట్ ఒక టెక్నాలజీ అనుకోండి మీరు ఇక్కడ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి నేమ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు కన్సిడర్ ఇట్, బట్ దిస్ ఈస్ వన్ అప్లికేషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ అప్లికేషన్. సో ఇఫ్ నేనున్నా, ఇఫ్ సపోజ్ సిఆర్ఎం అనేది ఒక వ్యక్తి అనుకోండి, ఇట్స్ అ పర్సన్. సో ఐ నో ఓన్లీ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ నో ఇంగ్లీష్. So if ERP knows only English, then I can directly interact with the ERP because I know English, he knows English, right? So if suppose he want to interact with me in Telugu, can he? Because he don't know Telugu. The same way, ఇక్కడ కూడా వీడికి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ వస్తే తప్ప వీడితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేడు. బట్ ఒకరికి అన్ని లాంగ్వేజ్లు రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో దీనికోసం అని చెప్పి అది ఒక్కటే కాకుండా కమ్యూనికేషన్స్ కాల్స్ కూడా, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ నుంచి వీడికి కాల్ చేసి వీడి నుంచి వీడికి కాల్ చేయాలంటే ఇదంతా రౌండ్ తిరిగి రావాలి ఇలా. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఒక కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సిఆర్ఎంలో ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంది, ఓకే, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సిస్టంలో ఉండాలి, 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 అన్ని సిస్టమ్స్లోకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పంపించాలి. ఎన్ని కాల్స్ పంపించాలి? ఇదొక కాల్ అవుతుంది, ఇదొక కాల్, ఇదొక కాల్, ఇదొక కాల్, ఇదొక కాల్, డిఫరెంట్ కాల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ అయినాయి, రైట్? దానికి ఏమవుతున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది, ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా. ఇప్పుడు ఇదొక టెక్నాలజీ. సో ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ సిఆర్ఎం ఒకటి జావా తెలుసు, సో జావాలో నేను .NETతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలో నేను కోడ్ రాయొచ్చు. అసలు ఇంపాసిబుల్ ఏం కాదు. జావాలో కూడా ఓకే, ఇటు పక్క ఉన్న ఇటు పక్కన సిస్టమ్కి ఓన్లీ .NET తెలుసు, సో నేను ఇక్కడ జావాలో కోడ్ రాస్తాను, ఒక అడాప్టర్ అంటాం, ఆ అడాప్టర్ పేరే .NET అడాప్టర్ రాసి అప్పుడు ఇది దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలదు. బట్ ఆ కోడ్ రాయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, టెన్స్ ఆఫ్ లైన్స్, ఓకే. వన్స్ ఆ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా కోడ్ అనాలిసిస్ చేయాలన్నా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, ఓకే. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మిడిల్ వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మిడిల్ వేర్, దట్ ఈస్ ESB, వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ as ESB, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇది, దీని దగ్గర ఈ నోస్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్. ఈ అడాప్టర్కి ఈ MuleSoftలో అడాప్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట. అడాప్టర్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ అనదర్ లాంగ్వేజ్. సో ఇదేం చేస్తుంది, సో నేను ఇప్పుడు ERP, ఇప్పుడు ఈ సిఆర్ఎం ఉంది, సిఆర్ఎం వాంట్స్ టు ఇంటరాక్ట్ ERP, డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు, ఇది వెళ్ళి ESBకి చెప్తుంది, ఓకే ఈ మెసేజ్ని తీసుకెళ్ళి ERPకి పంపించు అని. దీని జాబ్ అయిపోయింది, ఓకే. సో అలాగే ఇదే సిఆర్ఎం ఒక మెసేజ్ని తీసుకెళ్ళి ERPలో పంపించు, ఇంకో అదే మెసేజ్ని ఇంకొక సిస్టమ్కి పంపించు అని చెప్పామనుకో, సో ESB విల్ టేక్ కేర్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ ద అదర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్, ఓకే. సో ఈ వేరే సిస్టమ్స్కి ఏ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా సరే ఈ సిఆర్ఎం వాడికి బాధ లేదు, ఎందుకంటే మధ్యలో ESB వాడు ఉన్నాడు, హీ విల్ టేక్ కేర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్రోకర్, ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బస్, ఇదొక బస్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ సర్వీస్ బస్, ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్.
సో ఇందులో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కంపేర్ టు ఇందాక అయిన అప్రోచ్. ఇందాక అప్రోచ్ ఏంటంటే దీన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఆ నెట్వర్క్ని కలపడానికి ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, different making interaction among the multiple application, we call it as integration. P2P అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ ఇంటిగ్రేషన్, అంటే దీని నుంచి దీనికి, దీని నుంచి దీనికి, అంటే ఒక్కొక్క దాని నుంచి కంపల్సరీ అన్నిటికీ పాయింట్ టు పాయింట్, దట్ ఈస్ అ పాయింట్ టు పాయింట్ ఇంటిగ్రేషన్. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్సులో ఏమవుతుందంటే ఒకటే ఈఎస్బి ఉంటుంది. ఈఎస్బికి డైరెక్ట్గా ఇది పాయింట్ టు పాయింట్ కాకుండా ఇట్ విల్ గో త్రూ ద రిక్వెస్ట్ త్రూ ద ఈఎస్బి, ఈ బస్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిడిల్ వేర్. సో ఈ మిడిల్ వేర్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈఎస్బిని ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టిప్కో, ఐబిఎం వాడు కూడా ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, ఐబిఎం మెథడ్స్. అండ్ అరాకిల్ వాడు ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, అరాకిల్ ఫ్యూజన్. అలాగే మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ. ఓకే, మ్యూల్సాఫ్ట్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టెక్నాలజీ. మ్యూల్సాఫ్ట్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అలాగే డెల్ భూమి. దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మిడిల్ వేర్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. ఓకే, క్లియర్ వై ఈఎస్వి? ఓకే, ఇది స్టార్ట్ చేశాను టీమ్స్ వైజ్గా, తర్వాత చెప్తాను టీమ్స్ అనేవి. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది ఏంటి అనే దానికి, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్న వాటిని, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్తో ఇంప్లిమెంట్ అయిన వాటిని they need to make a communication among the services, among the applications. We will use the enterprise service bus, that is called a middleware, and also we call it as a broker service. Okay, so there are different type of companies are available. So like Oracle Fusion, Oracle IBM Web Methods, Tipco and MuleSoft and Dell Boomi, and there are run my process. There are different type of technologies are available right now in market. ఓకే, సో దెన్ వై మ్యూల్సాఫ్ట్? అంటే మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది రీసెంట్ టెక్నాలజీ ఏం కాదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ దేర్ సిన్స్ 15 years నుంచి ఉంది. కానీ అప్ టు 2015 వరకు ఇదేంటంటే కోడ్ రాయాలి దీంట్లో కూడా. జస్ట్ లైక్ జేఎస్పీకి ఎలా అయితే కోడ్ రాసామో, లెట్ us కన్సిడర్ ఇప్పుడు దీని కోడ్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అ కోడ్. మనం ఇందాక ఫ్లిప్కార్ట్కి ఏదైతే మనం చూసామో ఇది కోడ్, ఇది XML కోడ్ అంటాం అనమాట. దీన్ని XML బేస్డ్ కోడ్ని ఒకటి రాయాలి. ఓకే, ఇంత కోడ్ రాస్తే కానీ ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వలే, నీకు కనిపించే వెబ్సైట్ కనిపించదు. ఓకే, ఇలాంటి కోడే మ్యూల్సాఫ్ట్లో కూడా రాయాలి ఒకప్పుడు. అందుకని అప్పట్లో దీనికి అంత ప్రాధాన్యత లేదు. ఆ టైంలో టిప్కో అని ఒకటి వచ్చింది. టిప్కో ఏంటంటే అది ఫుల్లీ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూ డోంట్ వాంట్ రైట్ ఎనీ కోడ్, నువ్వు కోడ్ రాయాల్సిన పనే లేదు. జస్ట్ అది ఓపెన్ చేస్తాం, అక్కడ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేసేసుకొని మనం కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తాం. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్లో కానీ ఎలక్ట్రికల్లో కానీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి, నీ దగ్గర ఆల్రెడీ డయోడ్ ఉంటుంది, అలాగే నీకు పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ డ్రాగ్ చేసి నువ్వు ఒక నెట్వర్క్ని గీసేస్తాం. రైట్, సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం అలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో టిప్కోలో. ఓకే, బట్ టిప్కో అనేది ఏంటంటే అదొక కంపెనీ, అప్పటిదాకా ఉన్న ఒక కంపెనీ, సపరేట్గా ఉన్న కంపెనీ వేరే వాడు కొనేశాడు. అప్పటి నుంచి దాని మీద ఒక నెగిటివ్ ఇది వచ్చేసింది. సో ఎవరైతే దానికి క్లయింట్స్ ఉన్నారో ఆ క్లయింట్స్ అందరూ వేరే వాటికి మైగ్రేట్ అయిపోయారు. సో ఆ మైగ్రేట్ అయ్యే టైంలో వాళ్ళు వెతుకుతా ఉండగా వాళ్ళకి దొరికిన బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మ్యూల్సాఫ్ట్. ఎందుకంటే అప్పటికి మ్యూల్సాఫ్ట్ కూడా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేసేసింది. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మిడిల్ వేర్లో నీకు ఏం చెప్పాం మనం, బేసిక్గా దీనికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. రైట్, సో టిప్కోలో ఒక 10 అడాప్టర్లు ఉంటే మ్యూల్సాఫ్ట్ ఒక 30 అడాప్టర్స్ ఇచ్చాడు, అంటే ఒక 10 times ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడు, 3 times ఎక్స్ట్రా అడాప్టర్స్ ఇచ్చాడు, అంటే ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్తో కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అలాగే టిప్కోలో అయితే ఎంత ఈజీగా నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలవు అంతకన్నా ఈజీగా మ్యూల్సాఫ్ట్లో కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. టిప్కో నేర్చుకోవడానికి ఎంత ఈజీనో మ్యూల్సాఫ్ట్ దానికన్నా ఇంకా ఈజీగా నేర్చుకునేలాగా డిజైన్ చేశాడు. దాంతోపాటు కొన్ని అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ ప్రైస్ పరంగా కానీ మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉండే. అందుకని చెప్పేసి పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద మ్యూల్సాఫ్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మ్యూల్సాఫ్ట్ని
సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ కొనింది రీసెంట్గా. సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది చాలా పెద్ద కంపెనీ. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ, ఇలాంటి స్క్రీన్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ డిజైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో ఇలాంటి వెబ్ పేజ్ మొత్తం సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు డిజైన్ చేస్తున్నాడు. ఎక్కడైతే సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు ఈ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తున్నాడో వాడే రికమెండ్ చేసుకుంటున్నాడు ఏది, మ్యూల్సాఫ్ట్ ని యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, నేను చెప్తాను వాట్ ఈస్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్, వాట్ ఈస్ అ బ్యాక్ ఎండ్, వాట్ ఈస్ అ మిడిల్ వేర్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. సో యాజ్ ఎ మిడిల్ వేర్ గా ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ వాడు దీన్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద మ్యూల్సాఫ్ట్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటి వల్ల ఎందుకంటే మార్కెట్ మ్యూల్సాఫ్ట్ కి ఎక్కువ ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద మ్యూల్సాఫ్ట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆన్ టుడే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ? No, sir. No, sir. ఓకే, No. సో దిస్ ఈజ్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద మ్యూల్సాఫ్ట్. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్ గానే నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. జస్ట్ నేను ఐ విల్ ఓపెన్ వన్ okay, it is called a front end. Okay, this is a middleware and this is a back end. ఓకేనా? సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్లిప్కార్ట్ లో నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లెట్ మీ గో ఫర్ ద అమెజాన్. ఏదైనా ఓకే. ఇప్పుడు Amazon.com లో మనం ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ డేటా అంతా వచ్చేసింది, రైట్? ఇక్కడ డేటా కనిపిస్తుంది. సమ్ ఇయర్ ఫోన్స్, సమ్ ఫోన్స్, ఐఫోన్స్, ఐకాన్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఇమేజెస్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు మొబైల్స్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ మొబైల్ అనే ట్యాబ్ ఉంది. ఈ మొబైల్స్ క్లిక్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు గెట్ ద మొబైల్ డేటా ఓన్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే కన్జ్యూమర్ అంటే ఒక ఎండ్ యూజర్ చూసేదాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం. అంటే నేను చూస్తున్నా ఇప్పుడు నాకు ఇట్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో నేను చూస్తాను కాబట్టి దీన్ని ఏదైతే మనం చూడగలుగుతున్నామో దాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటారు. ఇక నేను ఎప్పుడైతే మొబైల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఓకే నాకేమొస్తాయి, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది, రైట్? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మొబైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా? ఎక్కడోసారి స్టోర్ చేస్తేనే కదా. సపోజ్ మనకి డేటా అనేది సమ్వేర్ వి నీడ్ టు స్టోర్, అది బేసిక్ థింగ్. మనము ఒక సపోజ్ ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒక ఫైల్ అని పెట్టుకుంటాం, ఒక డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఆ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఒక స్పేస్, నథింగ్ బట్ ఒక స్పేస్. ఈ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఫైల్లో కానీ లేకపోతే ఒక వీడియో రూపంలో కానీ .txt ఫైల్ కానీ .vlc కానీ ఏదో ఒక ఫార్మేట్ లో డేటాని పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ డివైజెస్. ఓకే, ఆ స్టోరేజ్ లో ఉన్న వాటిని అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆ స్టోరేజ్ లో లెట్ us కన్సిడర్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉందనుకోండి. ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో నోకియాకి సంబంధించిన మొబైల్స్ కావాలి. సో నోకియా సంబంధించిన మొబైల్లో నోకియా వర్షన్ V1, నోకియా వర్షన్ V2, ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఈ ఫైల్ని స్టోర్ చేశా. సో నేను ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో నోకియాని క్లిక్ చేశానో వెంటనే నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇంకా అక్కడ కనిపించాలి. ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ కనిపించాలి. ఓకే, ఒక రోజు తర్వాత ఈ నోకియా 1, 2 అనేది అయిపోయింది, నా దగ్గర సేల్స్ లేదు. సో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్. నేను రిమూవ్ చేశాను బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఒక డేటాబేస్ లో కానీ ఒక ఫైల్లో కానీ ఒక డేటాని పెట్టి ఆ డేటాని నువ్వు కంట్రోల్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఈ రెండే కనిపిస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3. నౌ హీ విల్ సీ ఓన్లీ 2. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్. క్లియర్? ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాయి మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇవి కనిపిస్తున్నాయి అంతే, బట్ ఇక్కడ లేవు. ఇవి ఎక్కడున్నాయి, ఒక డేటాబేస్ లో కానీ ఒక ఫైల్లో కానీ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో కానీ సమ్వేర్ ఎక్కడో ఉన్నాయి. ఓకే, అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నాం అంతే. సో లెట్ us కన్సిడర్ రెడ్మీ. ఈ రెడ్మీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది నాకు. అంటే ఈ రెడ్మీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ ఒక డేటాబేస్ లో కానీ ఒక ఎక్సెల్ లో కానీ సమ్వేర్ ఎక్కడ ఉంది, అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ రెడ్మీ అని క్లిక్ చేశానో ఇక్కడ కనిపించాలి. సో క్లియర్ అబౌట్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నీకు ఒక హలో ఎవరు
ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు, Cargo. లైక్ మన వెబ్ సర్వీస్, వెబ్సైట్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ, ఐదర్ ఫైల్ ఆర్ డేటాబేస్. ఫైల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్, ఎక్సెల్ కావచ్చు, .txt ఫైల్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ ఫైల్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో బేసిక్గా 2 టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్ ఉంటాయి మనకి, దట్ ఈస్ అ ఫైల్ ఒకటి, డేటాబేస్ ఒకటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ బ్యాక్ ఎండ్, దిస్ ఈస్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ బ్యాక్ ఎండ్. నౌ హౌ దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్, ఈ రెండింటి ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి? సో మధ్యలో ఒక మిడిల్ వేర్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రోకర్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తామో, ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ అని క్లిక్ చేశానో, ద రిక్వెస్ట్ విల్ గోస్ టు మిడిల్ వేర్, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో వీడి దగ్గర నుంచి దెన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో తీసుకున్న డేటాని మళ్ళీ రిటర్న్ లో ఇది ఎక్కడికి పంపిస్తుంది, మళ్ళీ మిడిల్ వేర్కి పంపిస్తుంది. మిడిల్ వేర్ నుంచి మిడిల్ వేర్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్కి పంపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఫ్లో విల్ గో. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, అసలు ఎందుకు ఈ మిడిల్ వేర్? డైరెక్ట్ గా ఈ వెబ్సైట్ ఓడే డేటాబేస్ ని కాల్ చేయొచ్చు కదా, చెయ్యలేడా? ఎస్, ఈ కెన్ డూ ఇట్. డైరెక్ట్ గా వాడు ఈ వెబ్సైట్ నుంచి డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ ని కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ మరి ఎందుకు MuleSoft మధ్యలో మిడిల్ వేర్ ఎందుకు అంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏంటి, ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఈ 2 సిస్టమ్స్ అయితే నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏమో నాకు amazon.com వెబ్సైట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి ఒకటే డేటాబేస్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇందులోనే ఈ కోడ్లోనే ఐదర్ ఇటు జేఎస్పీలో కానీ లేకపోతే .NETలోనే రాస్తాం. ఏంటి, ఒక డేటాబేస్ సంబంధించిన అడాప్టర్ రాసి, ఓకే, అక్కడ ఆ డేటాబేస్ అడాప్టర్ని తీసుకొని రాసేయని చెప్పేసి చెప్తాను. సో ఈజీగా అయిపోతుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయో, ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ కాకుండా ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేను ఇందా చెప్పినట్టు బిల్డింగ్ సంబంధించింది. ఓకే, ఇది మైట్ బి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, కీనాన్. ఓకేనా? సో అలాగే ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటండి, బేసిక్గా ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఒక ప్లేస్ చేసావు, ఒక అమెజాన్లో ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసావు, నీకు ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చేయాలి కదా, ఆర్డర్ ట్రాకింగ్ కానీ, అంటే ఎక్కడుంది ఏంటి, ఓకే, ఫ్యూచర్లో ఆర్డర్ హిస్టరీ చూడాలి. ఓకే, ఒక ఆర్డర్ నీ దగ్గర నువ్వు ఎన్ని పర్చేజ్ చేసావు ఏంటో చూడాలి, అదంతా మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకో సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు పేమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ బిల్లింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు బిల్లింగ్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఎన్నైతే ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, ఇక్కడ ఐటమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. లెట్ అస్ కన్సిడర్ ఒక మొబైల్ ఫోను, ఇంకొక టెలివిజన్, ఇంకేవో సెలెక్ట్ చేసావు. సెలెక్ట్ చేసినవన్నీ బిల్ చేయాలి కదా. సో బిల్లింగ్ సిస్టమ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో బిల్డింగ్కి వెళ్ళాలి. వీడేం చేస్తాడు, బిల్ చేసి బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఫ్రంట్ ఎండ్ పంపిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ట్రాకింగ్, నెక్స్ట్ ఆర్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఆర్డర్ క్రియేట్ అయ్యే ముందు నువ్వు ఒక పేమెంట్ చేయాలి. పేమెంట్కి మళ్ళీ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉంటుంది, కార్డ్ పేమెంట్ కానీ నెట్వర్క్ పేమెంట్, నెట్ పేమెంట్ కానీ నీకు ఒకటి వస్తుంది అనమాట, రైట్? ఇంకో సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇదేంటి, లైక్ నీ సిసి పేమెంట్ కానీ, క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్, లేకపోతే నెట్వర్క్ ఎన్ఈఎఫ్టి. సో ఇలా నీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఇది ఇంకొక సిస్టమ్, ఇది పేమెంట్ సిస్టమ్. ఈ పేమెంట్ సిస్టంలో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి, లైక్ నువ్వేనా కాదా, ఆథరైజేషన్, అథాంటికేషన్, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఇన్ని సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇది మెష్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడికి 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 అన్నిటికి కాల్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా అంతా తలనొప్పి లేకుండా ఇదేం చేస్తుంది, సింపుల్గా ఒక మిడిల్ వేర్ని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఇది ఫస్ట్ మిడిల్ వేర్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది.
సారీ. సో ఎందుకు మిడిల్ వేర్? ఎనీ డౌట్ ఇక్కడ? So example, this is the front end and this is the back end, this is the middleware. The purpose of middleware is this is the one. Clear? Any doubt? No sir. No sir, అర్థమైంది. క్లియర్ గా. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, దిస్ ఇస్ ద మ్యూల్ సాఫ్ట్ అండి. బేసిక్ గా ఇది ఒక మ్యూల్ సాఫ్ట్ లో ఒక టూల్, దట్ ఈస్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్స్ గా మనం 80% వర్క్ మనం ఇందులోనే చేస్తాం. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇలా ఉంటుంది డెవలప్మెంట్. బేసిక్ గా యాజ్ ఎ డెవలపర్, మ్యూల్సాఫ్ట్ డెవలపర్ 80% ఆఫ్ వర్క్ మనం ఈ టూల్ మీద చేస్తాం. ఓకే, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మనం హలో వరల్డ్ ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేస్తామో ఇనీషియల్ గా, లైక్ C++, ఏ టెక్నాలజీ అయినా అలాంటిది ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇది వర్షన్స్, ఈ వర్షన్ ప్రస్తుతానికి ఏదైనా తీసుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఫినిష్. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇదే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, ఇదే దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇదే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ఏమేం ఫోల్డర్స్ ఉండాలి, ఏమేం డిపెండెన్సీ ఫైల్స్ ఉండాలి, ఇవి మొత్తం ఇదే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, మనం చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక ఫైల్లో, ఓకే ఫైల్ ఏదో ఒక ఫైల్ని కాల్ చేద్దాం. ఫైల్స్, give me 1 second. Somewhere files are there. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది డేటా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ డేటా ఓపెన్ చేస్తాను. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఒక ఫైల్లో. ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కావాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఫైల్ నేను కాల్ చేయాలి. సో ఆ ఫైల్ నేను కాల్ చేస్తూ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇప్పుడు మనకి amazon.com ఎలా అయితే ఉందో, ఓకే, http://localhost 8081/get ఫైల్ డేటా, ఈ లింక్ క్లిక్ చేయగానే నాకేం రావాలి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. ఓకే, జస్ట్ మనం ఇక్కడ amazon.com ఈ వెబ్సైట్ బదులు దీన్ని కాల్ చేస్తున్నాం. దీన్ని కాల్ చేయగానే నాకేం రావాలి, ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటా రావాలి. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో మనం ఇలా క్రోమ్ ఎలా అయితే వాడుతున్నామో ఇక్కడ, అలాగే యూ కెన్ యూజ్ పోస్ట్ మ్యాన్. పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఒక టూల్ అండి, డెవలపర్స్ వాడేది. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా ఈ క్రోమ్కి వచ్చి టెస్ట్ చేయం ఎప్పుడు మనం. ఇప్పుడు క్రోమ్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ డేటా ఇచ్చి ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్, ఇక్కడికి వచ్చి చేయం. అలాగే దానికోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో ఎక్కడో చోట పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి కానీ నీకు ఈ వెబ్సైట్ నుంచి కానీ మనం ఆ http: ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఈ వెబ్సైట్ ని కాల్ చేయగానే ఐ వాంట్ టు గెట్ అ డేటా. ఒక్కసారి కాల్ చేద్దాం. లెట్ మీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ద సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్ అంటుంది. అంటే అక్కడ వినటానికి ఎవరు లేడు. సో ఇందాకేమైంది, ఇప్పుడు amazon.com కూడా మనకి ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే వస్తుంది. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఎవడో ఒకడు ఉన్నాడు, నువ్వు ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ వినడానికి ఎవడో ఉన్నాడు, అందుకని నీకు ఇక్కడ డేటా వస్తుంది. ఒకవేళ ఎవడు లేకపోతే ఇగో ఇలా వస్తుంది.
ఓకే, పలాంది నువ్వు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని తీసుకోవడానికి ఎవరు లేడు అక్కడ అని అడుగుతుంది. సో నౌ నేను ఇప్పుడు ఒకరిని క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఒక లిజనర్ని ఇక్కడ. ఓకే, సింపుల్ గా. సో ఇప్పుడు హెచ్టిటిపి ఇదేంటి, జనరల్గా హెచ్టిటిపి కదా మనం ఇక్కడ ఇచ్చింది. సో http:// localhost 8081 http ఇచ్చాము. సో ఇందులో కూడా మనకి http అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో లిజన్ చేయడానికి ఒకరిని తీసుకుంటాను. ఓకే, లిజనర్ని తీసుకున్నా. ఓకే, సో తీసుకున్న తర్వాత వీడిని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. మనం చేసేది ఏముండదు, కోడింగ్ ఏముండదు ఇక్కడ. కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే వీడికి అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా. వీడిని ఇక్కడ పెట్టాను, బట్ వీడెవడు అంటే వీడికి ఒక అడ్రస్ ఇస్తున్నాం మనం. ఏంటి, http localhost 8081. మనం ఇక్కడ ఏదైతే అడ్రస్ ఇచ్చామో అదే ఇస్తున్నాం. లోకల్ హోస్ట్ http ప్రోటోకాల్ లోకల్ హోస్ట్ నేమ్ అండ్ 8081 పోర్ట్ నెంబర్ ఇంతవరకు ఇచ్చాము. డన్, అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ పాత్ ఏంటి ఇక్కడ, గెట్ ఫైల్ డేటా. రైట్, ఇంతవరకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కాపీ చేస్తాను. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అడ్రస్. అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని హిట్ చేయగానే ఇక్కడ వినడానికి ఒకడు ఉన్నాడు, ఈ అడ్రస్ మీద వీడున్నాడు. విన్న తర్వాత వీడు ఏం చేస్తాడు, ఒక ఫైల్కి వెళ్ళి ఒక ఫైల్, లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ ఫైల్. ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది, ఈ ఫైల్ని తీసుకో. అంతే కదా, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఫైల్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఫైల్కి వెళ్ళి ఒకరిని రీడ్ చేయాలి. రీడ్ తీసుకుంటాను, రీడ్ అ ఫైల్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేయాలంటున్నాను, ఈ పాత్ ఇస్తా. ఇది కదా మనం ఏ పాత్ అయితే ఉందో ఇది పాత్. ఈ పాత్లోకి వెళ్ళి రీడ్ చేయమని ఇక్కడ చెప్తున్నాను నేను. ఫైల్ పాత్ స్లాష్, ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, ఓకేనా, అమెరికన్ ఫ్లైట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్లాష్ ఓకే, ఇది ఫైల్ నేమ్. సో వీడిని రీడ్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ లాగర్ హియర్. లాగర్ అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను. లాగర్ నా అయిపోయింది, నా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ డన్. అంటే మిడిల్ వేర్ ప్రాజెక్ట్ ఏంది ఇప్పుడు ఇక్కడ, నీ మీల్సాఫ్ట్ అనేది మిడిల్ వేరు, నీ బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి ఈ ఫైలు, ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి నీ వెబ్ బ్రౌజర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు వీడిని రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రన్ యాజ్ కొట్టేయచ్చు. లేకపోతే ఇక్కడ కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది, రన్ అనే ఆప్షన్ టూల్ బార్లో. ఓకే, ఇక్కడ రన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా కొట్టచ్చు. లేదా ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్లోకి వెళ్ళి, నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఇవన్నీ, జస్ట్ మీకు ఒక సింపుల్ శాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, యూ కెన్ డూ ద రన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు కన్సోల్ ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే అది డిప్లాయ్ చేస్తుంది. అని నేను చెప్తాను తర్వాత. ఈ విండో కన్సోల్ విండో, ఇది డిజైనర్ విండో, ఇది ప్యాలెట్స్, ఇది ఎక్స్ప్లోరర్, ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే, సో వన్స్ ఇది డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత, అంటే రెడీ అయిపోయిన తర్వాత, కోడ్ రన్ అయిన తర్వాత, నవ్ యూ గో అండ్ హిట్ ద అప్లికేషన్. ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తున్నామో, లెట్ మీ ఓపెన్ ఎ న్యూ ట్యాబ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చానో దాన్నే మనం ఇక్కడి నుంచి కూడా హిట్ చేయొచ్చు. ఇంకొంచెం ప్రిసైజ్గా http localhost 8081 సెండ్ కొడితే దానికి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ లిజనర్కి వెళ్ళాలి. ఎవడు ఈ లిజనరు, ఇక్కడ ఉండేవాడు, వీడు ఇంకా రన్ కాలే. ఓకేనా, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ రన్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్. సో రైట్ నౌ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీచ్ దిస్ సర్వీస్. ఓకేనా, కుడ్ నాట్ సెండ్ రిక్వెస్ట్. సేమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇచ్చినా అదే వస్తుంది నీకు, దిస్ సైడ్ కెనాట్ బి రీచ్ నౌ. So now it is deployed. Okay, so it's up and running fine now. Now go and hit the service. ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని హిట్ చేస్తే, సో we need to get the data this time. సో ఇది వచ్చేసింది ఏమైంది ఇక్కడ. సో let me hit from the postman. సెండింగ్ రిక్వెస్ట్. సి, నీకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఆ ఫైల్లో ఏదైతే ఉందో ఇందాక నోట్ ప్యాడ్లో, ఈ ఫైల్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అంటే నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ టూల్.
ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి యు ఆర్ కాలింగ్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ యువర్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నీ మిడిల్ వేర్ అప్లికేషన్. ఈ మిడిల్ వేర్ కాల్ చేస్తే ఇది బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళి అంటే ఒక ఫైల్కి వెళ్ళి డేటాను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, clear? This is how simple to create this application in MuleSoft. If you want to create the same application either in a C, C++, Java or .NET, at least you need to write 100 lines of code. Of course, nowadays we have a latest packages like Spring Boot, Java Spring Boot. There you can write a code within a 20 lines of code. But ultimately you need to write a code. But here you don't want to write any code. Have you done anything here? Nothing. So what we should know, right? What is a file and what is a HTTP and where we need to use, when we need to use. That we should know. మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఫైల్ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి, హెచ్టిటిపి ఎప్పుడు వాడాలి, అసలు ఈ ఫ్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలా డీబగ్గింగ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ హౌ వాట్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ కోర్స్. Okay, along with the concepts. Any doubts? No sir. ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి వచ్చింది కదా, ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇలాగే వస్తుంది మనకి. Amazon.com కూడా ఇలాగే వస్తుంది. మనం మిడిల్ వేర్ డేటా ఇలాగే పంపిస్తాడు. కానీ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు మళ్ళీ. అంటే ఎవరిల్లు .NET వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే JSP వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే రియాక్ట్ కానీ, ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఈ ఫార్మెట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు, ఈ లెటర్ ఫార్మెట్ లోకి. ఓకే, ఇలా రావాలి, ఈ పేజీలో ఈ మిడిల్లో రావాలి, ఈ కార్నర్లో ఇది ఉండాలి, ఈ కార్నర్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైల్స్ అని ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ వచ్చేసి టూల్ బార్ ఉండాలి. ఓకే, ఈ ఫోటో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇంత సైజులో డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇదంతా ఎవరు రాస్తారంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు రాస్తారు, రియాక్ట్ కానీ JSP కానీ వీళ్ళు. బట్ యాజ్ ఎ మిడిల్ వేర్కి మనం ఏం చేస్తాం, ఇలా పంపిస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్. ఫోటో ఎక్కడ ఉంది, ఫోటో సైజ్ ఎంత ప్రింట్ చేయాలి, ఆ డేటా అంతా మనమే ఇస్తాం. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇలా GUI కన్వర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్. ఓకే, మిడిల్ వేర్ డెవలపర్స్ అంటే మనం వెళ్ళి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు మిడిల్ వేర్ డెవలపర్స్. బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటే ఇందాక మనం ఈ డేటాని ఎవడైతే ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాడో, ఈ ఫైల్ ఎవరైతే స్టోర్ చేశాడో, ఫైల్ బదులు డేటాబేస్ ఉంటుంది, జనరల్గా డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు, డేటాబేస్లో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసేవాడు, డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు, వాళ్ళని బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు. ఓకే, క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 type ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్: ఫ్రంట్ ఎండ్, మిడిల్ వేర్, బ్యాక్ ఎండ్. అందులో మనం మిడిల్ వేర్లో ఉంటాము. మిడిల్ వేర్లో ఉండడానికి మనకి అడ్వాంటేజెస్, కోడింగ్ రాయాల్సినంత అవసరం లేదు, మినిమం మైక్రో లెవెల్లో కోడింగ్ ఉంటుంది. ఆ కోడింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయా? పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది? పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం లేదు. లైక్ సి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం కదా, మనం Amazon.comలో ఇచ్చాము, రైట్? Amazon.comలో ఏం చేస్తాం, మనం ఏమైనా ఎడిట్ చేయగలమా? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ Redmi 9A ఉంది. లెట్ మీ ఓపెన్ క్రోమ్లో. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక నాలుగు మొబైల్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. ఓకే, నువ్వు ఓన్లీ చూడగలవు. బట్ అలా కాకుండా ఒక కొత్తది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనుకో, చెయ్యలేవు, ఎడిట్ చేయలేవు. నువ్వు ఎడిట్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు నీకు అమెజాన్లో. ఎందుకంటే అది ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్, నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్గా నువ్వు వాడుతున్నావు. బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మనకి ఇంకో 2-3 రోల్స్ ఉంటాయి కదా. ఒకటే రోల్ కాదు కదా మనకి, ఇంకొక 2-3 రోల్స్ ఉంటాయి. అది డెవలపర్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కొత్త ఫోన్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ఫోన్ వెళ్ళి డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డిస్ప్లే చేయమని చెప్పాం, అంతే కదా? డిస్ప్లే చేయమని చెప్పాం. బట్ ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే కాకుండా ఇంకొక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేయమంట. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్లో ఇంకొక రికార్డ్ని ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేయమని చెప్తాం. అంటే ఏంటి, ఈ డేటాని ఇచ్చి నువ్వు మన మిడిల్ వేర్ని కాల్ చేస్తే ఇది వెళ్ళి ఈ ఫైల్లో వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. అంటే ఏంటి, నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇవ్వగలవా? అది ఇవ్వలేవు.
బట్ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్, పుట్ మెథడ్ అని చెప్తాను. ఇట్స్ ఎ టూల్, లైక్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీస్ టూల్ అంటారు దీన్ని. పోస్ట్ మెథడ్లో పోస్ట్ వాడి ఇక్కడ బాడీలో నువ్వు చెప్తావు ఏమని, ఇదిగో నేను ఒక బాడీ మెసేజ్ పంపిస్తున్నాను, ఓకే, ఈ మెసేజ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయని చెప్పేసి నేను ఇలా సెండ్ చేయడానికి నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ అ టూల్ అంతే, లైక్ ఒక టూల్. ఇప్పుడు నీకు Amazon క్రోమ్ ఎలాగో, క్రోమ్ అనేది ఒక టూల్ కదా, అలాగే పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది కూడా ఒక టూల్. సో టెస్టింగ్ టూల్ అంటారు దీన్ని ఇంకా చెప్పాలంటే. మేబీ తనకు ఐడియా ఉంటుంది సందీప్కి. ఓకే, సో దీని గురించి ఎక్కువ వరీ అవసరం లేదు. పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది ఇట్స్ జస్ట్ అ టూల్, మనం చాలా సార్లు వాడతాము గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. మనకి కావాల్సిందల్లా ఓన్లీ ఈ MuleSoft AnyPoint Studio. ఓకే, ఈ స్టూడియోలో దీన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే నేను పోస్ట్ మ్యాన్ వాడుకుంటాను అంతే. దీని పర్పస్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ కోసం. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ కోర్స్ కంటెంట్. మనం ఇక్కడ కవర్ చేయబోయే కంటెంట్ సో ఇది. సో లైక్ డిజైన్ ఉంటుంది. సో డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్డింగ్ ఉంటుంది. సో బిల్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్. సో వన్స్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డిప్లాయ్మెంట్ని ఎలా మానిటర్ చేయాలి, సో ఎలా సెక్యూర్ చేయాలనేది ఇవన్నీ. దెన్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ సడన్గా ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఆ ఫ్లోని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్లో ఫైనల్గా బ్యాచ్ జాబ్ అంటే ఏంటి, ఇది మన కోర్స్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద ప్రీ రిక్విజిట్స్. సో జావా తెలిస్తే బెటరే, ఎనీ టెక్నాలజీ తెలిస్తే ఓకే, లేకపోయినా ఇవన్నీ పెద్ద ఇవి కాదు, ఇవన్నీ జస్ట్ టూల్స్. అదే అడ్వాంటేజ్ MuleSoftకి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద యాజ్ అ డెవలపర్గా, నాట్ ఓన్లీ MuleSoft డెవలపర్, ఎనీ డెవలపర్గా, ఒక డెవలపర్గా యూ నీడ్ టు నో మినిమం కాన్సెప్ట్స్, మినిమం నాలెడ్జ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, లైక్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. అంటే అసలు ఏంటి సాఫ్ట్వేర్లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది. వన్ డేలో ఒక రోజు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ SDLC. ఓకే, అండ్ బేసిక్ డేటాబేస్ గురించి కొంచెం తెలియాలి, లైక్ Oracle డేటాబేస్ కానీ SQL కానీ ఏదో ఒక డేటాబేస్ గురించి మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్, అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దెన్ యూ నీడ్ టు నో లైక్ డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అప్లికేషన్ ఏదైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసామో దాన్ని రన్ చేయాలి, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో దానికి CI/CD పైప్లైన్ అంటుంది అనమాట. సో డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్స్. దెన్ యూనిక్స్ అండ్ విండోస్ కమాండ్స్, బేసిక్ యూనిక్స్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, లాగ్ మానిటరింగ్ టూల్స్, HTML. These are the minimum basic knowledge which is required to work in any industry. Okay, but ఇవేం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఓకే, that's it. This is all about the MuleSoft. Okay, so if we have any doubts then I will clarify, otherwise we will wind up this call. Hello. Hi sir. సార్ ఇవన్నీ బేసిక్. Yes Sandeep. హలో సార్ ఇవన్నీ బేసిక్ గా మీరు నేర్పుతారా లేదంటే మేము ముందుగానే నేర్చుకొని రావాలా సార్? ఇవి కోర్స్ కి అయితే ఇంపార్టెంట్, ఈ కోర్స్ కోసం అయితే అవసరం లేదు ఇవేవి. ఓకే, ఈ కోర్సులో మీకు ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు. బట్ యాజ్ అ డెవలపర్ కంటే మీరు ఓవర్ దట్ పీరియడ్, లైక్ మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళి ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసే టైంలో ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి. సో ఆ టైంకి మీకు ట్రైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. బేసిక్ గా డేటా కూడా చెప్తారు కూడా, ఎందుకంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి CI/CD పైప్లైన్ దీని గురించి బేసిక్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను, ఇక్కడి నుంచి రన్ చేసా ఉంది, దాని నుంచి వెళ్తాం అనేది లైక్ ఫైల్ ని ఫెచ్ చేసుకోవడం. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇది ఫైల్ ఉంది, ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు రీడ్ చేసాము, ఈ ఫైల్ ఎలా రీడ్ చేసాము, డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ మనము ఈ GUIకి వెళ్ళిపోతున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఫైల్ తెచ్చుకుంటున్నాము, రైట్.
బట్ యూనిక్స్లో ఇలా ఉండదు. యూనిక్స్లో ఏంటి, యూనిట్ రైట్ సమ్ కమాండ్, ఎల్ఎస్ కమాండ్స్ ఇవన్నీ రాయాలి. ఓకే, బట్ అది కూడా అంత అవసరం ఉండదు. చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఇవన్నీ అవసరమే, బట్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. యూనిక్స్కి యూనిక్స్ టీమ్ ఉంటుంది, డెవాప్స్కి డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్కి డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే నెట్వర్క్కి నెట్వర్క్ టీమ్ ఉంటుంది, మానిటరింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్, వాళ్ళ ఏ టీంకి ఆ టీం డెవలపర్స్ ఉంటారు. బట్ మనకి అది మిడిల్ వేర్ ఏంటంటే మనకి అన్నిటి మీద ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ఈ కోర్స్ అయిపోయేలోపు మనకు వస్తుంది. ఓకే, అది మాత్రం సరిపోదు, ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా నేర్చుకుంటా ఉంటే పీరియడ్ మీకు ఒక మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఓకే సార్. Okay, shall we wind up? Yes sir. Okay, yeah, Sir. thank you. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you. Thank you.